आमे नरेंद्र भल्यूम रु आज पढ़ुचु अर्जुन और द आइडियल डिसाइपल एक आदर्श शिष्य रूपे अर्जुन। व्हाट मेक्स ए ट्रू डिसाइपल? यथार्थ शिष्य हवा कौन करिया हुए? फॉर इट इज नॉट एवरीवन that can claim or be worthy or meet the demands of the title. शिष्य हवापी हेले जहाँ जहाँ दरकार समस्ते ता हेई पारंतेनी बा योग्य भी नुहति किंबा शर्त पूरण करी पारंतेनी। शिष्य हवापी केतबेले शर्त दरकार शर्त पूरण करी पारंतेनी। Disciplehood, like all great qualities, that is to say qualities taken at their source and origin, is a function of the soul. शिष्य हवा सकल महान गुण मान भितर गोटे गुण जहाँ हूँ एक आत्मार गुण, आत्मार एक कार्य जहाँ फल जड़े शिष्य हो पारे। नेटिव डिवाइन स्टेटस, indeed it is the soul itself coming up and asking for it. निज भितर थी आत्मा सम्मुख को चली आसे एवं यही तार दाबी पूरण के बाद से गोटे चाहे कि मुझे ये व्यक्ति जमती शिष्य हो पार बा ग्रहण कर पारे पथ। ये हूँ तार मूल उत्स निज भीतर गभीर एक आकृति। इट इज द कॉल ऑफ द इमोर्टल इन द मोर्टल। जे सीमा भितर जे रही से असीम को चाहूँगी, मोर्टाल इमोर्टाल को चाहूँगी। निज भीतर थिबा किछि अंश जहाँ सम्मुख को चली आसुची एवं भवन को चाहूँगी। इट इज द कॉल ऑफ द इमोर्टल इन द मोर्टल, द वॉइस ऑफ द इनमोस्ट बीइंग राइजिंग अबव द डेमोस एंड लोअर्स ऑफ द वर्ल्ड। अंतरर गभीर रे जो वस्तु रही से समग्र पार्थिव जगतर आकर्षण को टपी ऊपर को उठी आसुची। एबव द हंगर्स एंड टाइज ऑफ वन्स नेचर, निजर प्रकृतिर जो श्रृंखल जो बंधन जो क्षुधा ताको टपिक से ऊपर उठी आसुची। When that rings out clear and unmistakable, the divine reveals himself as the guru. जेतेबेले यह स्पष्ट भाव रे यथार्थ भाव रे निज भीतर ऊर्ध्व को उठी आसे भगवान ता आगे गुरु हिसाब रे प्रकाश होती। The path is shown and the initiation given. पथ देखे दिया जाए एवं दीक्षा दिया जाए। एठी आमे माँ को कथा उठिया माँ कहते समस्ते तांको शिष्य ए संतान ये भली कि असुर पिशाच समस्ते तांको संतान किंतु शिष्य समस्ते नुहति। शिष्य जो माने तांको कथा दिया है नहीं पहुँचे बोली रास्ता रे कथा माँ दे रेस्पॉन्सिबल मान रेस्पॉन्सिबिलिटी मान एवं तापर छोट 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 विभिन्न कम से पॉइंट्स देइछन्ति उदाहरण देइछन्ति जे केवल शिष्य आगे माँ निज को रिवील करती प्रकाश करती जे से कौन बोली किंतु किसी एक अनुभूति किसी एक वस्तु जहाँ व्यक्ति को भगवान के संगे बांधिक रखे एवं से भगवान गुरु रूप में निज को प्रकाश करती। When that rings out clear and unmistakable, the divine reveals himself as the guru. The path is shown and the initiation given. पथ देखे दिया जाए एवं बाट परिष्कार हो जाए। जमती मोमेंट सीज एंड इटर्निटी टॉयल्स गोटे शब्द अच्छी सावित्री गोटे मुहूर्त देखी दिया जाए कौन हवा जाऊँगी एवं समग्र जीवन पड़ी कार्यकारी करने कौन मत करने पड़ो से विषय स्पष्ट हो जाए एवं माँ को चिन्ह हुए दुई रे तीन रे से पथ पड़ जाए आखि आगे को बाटे जीवा पड़े बोली। इवन सच ए क्राई वाज अर्जुनस व्हेन ही सेड शिष्य तो हम सधी मम तम प्रपन्नम जे एभली एक घटना घटला अर्जुन को पाखे जो अर्जुन कन्फ्यूजन पड़छन जे कोटा ठीक कोटा भूल जो माने को कर्तव्य कर्म से धनु धरिकी ठिया अर्जुन को धनुर ना
ଗାଣ୍ଡୀ ବନ୍ଧନ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି, କେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନା ସେଇମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ କାକେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବେ। ଇଏ କେମିତି ହେବ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରେ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯେ ମୋହ ଆସିଯାଉଛି ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବରଂ ମୁଁ ଯାଇକି ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ଚଳିବି, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବିନି। ସେଇଠି ୟା ପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ସେଥିରୁ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେ ଏମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଯେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି। କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଆଗ୍ରହ ଆସୁନି ଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବା ପାଇଁ, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ବରଂ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ କର୍ମଫଳ ତା କହିକିରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅର୍ଜୁନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଦେଇକି ଭଗବାନ ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, ସେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଇତି ଅନୁଶୁଶ୍ରମ। ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ଏହା ଶୁଣାଯାଇଅଛି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବେଳେ ଆସନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ବା ଶ୍ରୀଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବେଳେ ଆସନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଅତୀତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହସ୍ତ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଅତୀତକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ନୂଆ ପଥ ପକାଇଛନ୍ତି। ୟାକୁ କହିଲେ, ୟାକୁ ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ କୃଷ୍ଣ, କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ଚେତ, ତମେ ଯେ କିଛି ହେବନି, ଇଏ କରିବନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ମନା କରୁଛ ସେମାନେ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ। ତାପରେ ଲୋକ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଡରିକିରି ଅର୍ଜୁନ ଚାଲି ଆସିଲା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ? ଇଏ ଯେଉଁ ଅପବାଦ ହେବ ସେ ମରିବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ଏମିତି ବହୁତ କଥା ହେଇକି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କ'ଣ କରିବି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଗୋଟେ ହାତ ଟେକି ଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ତମ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ତମର ଶରଣାଗତ। ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି। କରିଷ୍ୟ ବଚନଂ ତବ, କରିଷ୍ୟ ବଚନଂ ତବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜନରେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କୋଉଟା ଠିକ୍ କୋଉଟା ଭୁଲ। ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି, କରିଷ୍ୟ ବଚନଂ ତବ। ସେଇଠି ଭଗବାନ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବା ଦରକାର, କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି। It is the most poignant utterance in which the whole being bursts forth as it were and delivers itself all that it needs and all that it gives. ये ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସମୟ, ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକରି ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ନିଜକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଉଦ୍ଭାସିତ କରୁଛି ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତାହା ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଇଟ୍ ନିଡ୍ସ ଦ ଇଲୁମିନେସନ୍, ଜ୍ୟୋତି ଦରକାର କରୁଛି, ଆଲୋକ ଦରକାର କରୁଛି। It can no longer bear the darkness and confusion of ignorance in which it is entangled. ଯେଉଁ ଭାବରେ ଅନ୍ଧକାରର ଗ୍ରନ୍ଥି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛି ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାଟ ଖୋଜୁଛି ସିଏ। It needs the illumination. It can no longer bear the darkness. ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ସହି ଆସିଥିଲା ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ଅନ୍ଧକାରର ବୋଝ ସହି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତାର ବୋଝ ସହି ଆସିଥିଲା, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ we need some ignorance. We need some ignorance ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାରକୁ କାଟିଲେ, ଅନ୍ଧକାରକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ରିଲିଫ୍ ଫିଲ୍ କରେ, ମୁକ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ। ଯାହା ତାପରେ ଲଦି ଦିଆହେଇଛି ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବାହାରି ଆସିପାରୁନି। ଏକା ଜିନିଷ ଅନନ୍ତକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ବା ମୁକ୍ତକାମୀ ବା ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଆଲୋକ ଅଭିମୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ, ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ସେ ଚାହେଁନି, ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକ ଉନ୍ମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ବନ୍ଧନ ଅନ୍ୟମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇ ବନ୍ଧନ ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଲାଗେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗଣ୍ଠି ଫିଟେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି ଜଣକୁ, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ନିଜ ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବ, ମୁକ୍ତିର ବାୟୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ କିଛି ଏକ ବସ୍ତୁ ଥାଏ, ସେ ତାକୁ ଟାଣିକିରି ନେଇ ଆସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଏବଂ ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ସେ ରିଲିଫ୍ ଫିଲ୍ କରେ। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗୋଟେ ମା କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବି ଡାର୍କନେସ୍କୁ, ବନ୍ଧନକୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧନର ଅଧିକାର ଅଛି ମୋତେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ପାଇଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହେଇଛି,
ଦଉଡ଼ି ମୋତେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ସେ ବନ୍ଧନର ଦଉଡ଼ିର ସ୍ପର୍ଶକୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, ଆରାମ ଲାଗୁଥିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଉଡ଼ିର ଅଧିକାର ଅଛି ମୋତେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବନ୍ଧନର କବଳରେ ପଡ଼ିକିରି ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବିନି, ସେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଅଲଗା ରକମର ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ ସବୁ ଆତ୍ମାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ସୁଯୋଗ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଟ୍ ନିଡ୍ସ ଦ ଇଲୁମିନେସନ୍। ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ नो ଲଙ୍ଗର ବିୟର ଦି ଡାର୍କନେସ୍। ଅନ୍ଧକାରର ଯେଉଁ ବୋଝକୁ ଆଉ ସହିପାରୁନି, ଆଣ୍ଡ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଫ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ଅନ୍ଧକାର ତାହା ସହିପାରୁନି। ଇଟ୍ ଏଣ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍, ଯାହା ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛି। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ ଇଟସେଲ୍ଫ ହୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟାୟାର, ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ୱିଦାଉଟ୍ ରିଜର୍ଭ, throws itself simply at the mercy of the divine। ଏହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରେ, ହାତ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦିଏ, ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିକିରି ବାହାରି ଆସେ ଧରିକିରି ଏବଂ ନିଜକୁ ଦେଇଦିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। throws itself simply at the mercy of the divine। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଖରେ, ତାଙ୍କ କରୁଣା ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେଇଦିଏ। ଅର୍ଜୁନ fulfills as very few can so completely the fundamental condition of discipleship। ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଏମିତି କରନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ହେବାର ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ତାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କେତୋଟି ସର୍ତ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ, ମୂଳ କଥା ଯେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ଏଠି, ସେ ହେଉଛି ଆମେ ସତରେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମକୁ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ, ଏକୁ କହିଲେ ବୁଝି ହେଉଛି ଯେ ଡିସାଇପଲସିପ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡିସାଇପଲସିପ୍ ହେଇନୁ। ଆମେ ଭଗବାନ ମାଙ୍କର ଭଗବତୀଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଇନୁ। ଶିଷ୍ୟ ହେବାର ସର୍ତ୍ତ ଆମେ ପଡ଼ିବୁ। କ'ଣ ଯେ ରିଲିଫ୍ ପାଇବ, ଜଣେ ବନ୍ଧନକୁ ଜଣେ ଟାଣି ଓଟାରି ନିଜ ଭିତରେ ନେଇ ଆସିବ। ବନ୍ଧନର ସ୍ପର୍ଶ ତାକୁ ଏକ ମହାନ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତିର ସ୍ପର୍ଶ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଏକ ହ୍ୟାଙ୍କରିଂ ଫର୍ ୱାର୍ଲଡ ଡିଜାୟାର, ସଂସାରର ବନ୍ଧନକୁ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଙ୍କରିଂ ଥିବ ଏବଂ ଜଣେ ଫିଲ୍ କରୁଥିବ, ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଥିବ ଯେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଟାଣି ଉଟାରି ବନ୍ଧନରେ ପକାଇ ଦେଉଥିବ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିବ ପ୍ରକୃତିର ବନ୍ଧନକୁ, ସ୍ପର୍ଶକୁ, ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧନକୁ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାର ସ୍ପର୍ଶକୁ ନୁହେଁ। ଏଇ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁମାନେ those who have turned to the divine, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତି ପଦରେ ଏଇ ଘଟଣା ଦେଖିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ କୋଠା ବାଡ଼ି କଲେ, ସ୍କୁଲ କଲେ, ବହୁତ କଲେ। ଦିନେ ଅଫସୋସର ସହିତ କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ କଲି, କୋଠା କଲି, ଘର କଲି, ସ୍କୁଲ କଲି, ବିଦ୍ୟାଳୟ କଲି, ଏ କଲି, ସେ କଲି, ପରିଚିତ ହେଲି, ବହୁ ଲୋକ ଭିତରେ ଜଣେ ଲୋକ କଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କୋଉଥିପାଇଁ କଲି? ମୋର ଯାହା ଜାଗତିକ କାମନା ବାସନା ସବୁ ପୂରଣ ମୋର ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପାଇଁ? କସ୍ମୈ ଦେବାୟ, କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକଥା କଲି। ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଅନୁଭବ, ଯାହା ଇନସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସମ୍ଭବକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। A certain modern critic, however, demurs. He asks why Arjuna was chosen in preference to Yudhishthira and to doubt the wisdom, the justice made by Sri Krishna or the author of the Gita। କେତେକ ଆଧୁନିକ ସମାଲୋଚନାକାରୀ କହନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ ନ କରିକି ଅର୍ଜୁନକୁ କାହିଁ ଚୁଜ୍ କଲେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କଲେନି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟବାନ ଲୋକ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ତାଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କଲେନି, ବାଛିଲେ କାହାକୁ? ଅର୍ଜୁନକୁ ବାଛିଲେ। ସେଥିରୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦି ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ପାଣ୍ଡବସ୍ ଅଲ୍ସୋ ଦି ବେଷ୍ଟ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ସେ କ'ଣ ସବୁଠୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନୁହନ୍ତି? ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। କିଏ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ତାକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତି କିଏ? ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସିଏ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପଶିଗଲେ, ଇଏ ବସିଛନ୍ତି, କିଏ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବସିଛନ୍ତି ସିଂହାସନରେ। ଏହି ସମୟରେ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ପଶିଗଲେ। ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ କିଏ କହିଲ? ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଭାଇ। ସେ ପଶିଗଲେ ଯେମିତି ପ୍ରଣାମ କଲେ ୟାଙ୍କୁ, କାହାକୁ? ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। କୃଷ୍ଣ ରାଗିକି ଚକ୍ର ଧରିଲେ, କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରିବି
ତାକୁ କହିଲେ କି ସାହସ ଧର୍ମକୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯାହା ହଉ ପଛେ ସେଥିରୁ ଇଏ କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଥି ପତ୍ର ହେଲା କୋଉ ହିସାବରେ ଧର୍ମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଗ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉ କାହିଁ ସେ କଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ, ନା ସେ ମୋଠୁ ବୟସରେ ବଡ଼। ଏଇ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁହାଇଲାନି। ନା ଏମିତି ନୁହେଁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଯାଇକିରି ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ମୋ ଭାଇକି ମାରିଦେବେ କୃଷ୍ଣ ହେଇକି, ମୋ ଭାଇକି ମାରିଦେବେ, ଆକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେଥିରୁ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନର ଏକ ଅତୀତ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ବ୍ୟାସ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ସେ ଅତୀତ ଯେ କେମିତି କେତେ ବଡ଼ ଗ୍ରେଟ୍ ଥିଲେ, ମହାନତା ଥିଲେ, ଅତୀତରେ କେତେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ହେଇଛି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମାରିବିନି, ଠିକ୍ ଅଛି ଚକ୍ର ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଗରେ କେବେ ଧର୍ମକୁ ଇଏ କରିବନି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବନି। ଏତେ ଦୂର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ସେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଗୀତା କହିଲେନି। ଏ କଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହେଇପାରନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଥିଲେ, ସେ କାହିଁ ଗୀତା କହୁନାହାନ୍ତି। ହି ପୋଜେସ୍ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ୱେ ଏ ସୁପିରିୟର ଆଧାର। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଧାର ବୋଲି ସବୁବେଳେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ହି ହାଜ୍ ନଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଜଡମ୍, ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ପ୍ରଜ୍ଞା ରହିଛି। ହି ଇଜ୍ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ପ୍ୟାସନ୍, କାମନା ବାସନା ସ୍ରୋତରେ ସେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର। କାମ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଧୀର ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତି, ସଂଯମ ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କମ୍ କରନ୍ତି। ହି ଅଲୱେଜ୍ ଆକ୍ଟସ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଡିକ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁ, ଯାହା ଯଥାର୍ଥ, ଯାହା ଠିକ୍, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କେବେ ବି ହେଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍କୁ ଏପଟେ ଯିବନି। ଜଣାପଡ଼ିଗଲା କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି, ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ସେଥିରୁ କିଏ କହିଲେ? କୁନ୍ତି କହିଲେ। କୁନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଠିକ୍, ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଆଗରୁ ତ କହିଲେଣି ତମେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକଥା ଦୟାକରି ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ କହିବନି। କାହିଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାଣିବ ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି, ସବୁ ଯାହା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆସି ମୋ ଆଗରେ କହିଦେବେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ। ମୁଁ ତ କଥା ଦେଇଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମୁଁ କହିବି, ଏଇଟା ଜମା ହେବନି। ସେ ଯାହା ହଉ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସବୁବେଳେ ନିୟମ ମାନିକି ଚଳନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ସ୍ୱେଡ୍ ବାଇ ଦି ଇମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ମୋମେଣ୍ଟ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କାମନାରେ, ବାସନାରେ, ଉଦ୍ବେଗରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେବେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ ବାଇ କନସିଡରେସନ୍ ରିଲେଟିଂ ଟୁ ହିଜ୍ ପର୍ସନାଲ ସେଲ୍ଫ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଟିକେ ବି ନାହିଁ। ସିରିନି ଆଣ୍ଡ ଅନଫ୍ରଫଲ୍ଡ ହି ସିକ୍ସ ଟୁ ଫ୍ୟାସନ୍ ହିଜ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ, ସେ କରନ୍ତି ନିଜର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଧାରା ଅନୁସାରେ କରନ୍ତି, ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତି। ନିୟମକୁ ଟପିକିରି କେବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାଇନାହାନ୍ତି। କେତେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ କାହାଣୀ ଅଛି। ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ହିମାଳୟକୁ, କୁକୁରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରାସୀ କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବେ ବୋଲି। କହିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କୁକୁର ନ ଗଲେ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ନାଇଁ କୁକୁର କୋଉଠି ଇଂଲଣ୍ଡିଆ ଆସିଲେ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡର କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ରଖନ୍ତି। ନାଇଁ ଦେଖ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ 5 ଭାଇ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, 4 ଜଣ ଯାକ ପଡ଼ିଗଲେ, 5 ଜଣ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ କିଏ? ଦ୍ରୌପଦୀ ପଡ଼ିଗଲେ, କେବଳ ଏଇ କୁକୁରଟି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା, ତେଣୁ ୟାକୁ ନ ନେଲେ ମୁଁ ଯିବି କେମିତି? ତାପରେ କୁକୁର ରୂପ ଛାଡ଼ିକି ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ତୋ ଖୁସି ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଅଛି, ଚାଲିଯା ସିଧା। ଆଚ୍ଛା, serene and unruffled, he seeks to fashion his conduct by the highest possible standard available to him. ଯାହା ତାଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ଚଳୁଥିଲେ। That is why he is called ଧର୍ମରାଜ। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମରାଜ ବୋଲି ତାକୁ କହନ୍ତି। If such a one is not to be considered as an ideal disciple, who else can be? ଆଉ କିଏ ହେଇପାରିବ? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଠିକ୍ କଲେ ଗୀତା କହିକିରି ଅର୍ଜୁନକୁ। ଗୀତା ଶେଷ ହେଇଛି କେଉଁଥିରେ? ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକରେ। ସେ ଶ୍ଳୋକରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଧନୁର୍ଧାରୀ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ବିଜୟଶ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ। ସେ କହିଲେ ଟୁ ସେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ମିସ୍ ଦ ହୋଲ୍ ନେଚର ଅଫ୍ ଡିସାଇପଲସିପ୍, at least as it is conceived in the Gita. ଏକଥା ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ ନଥିଲା ଗୀତା, ତାମାନେ ଆମେ ଶିଷ୍ୟର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ତାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ଅତି କମ୍ରେ ଗୀତା ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟର ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି,
कौन हवा दरकार गोटे गोटे शब्द थरे कृष्ण को मुहर बाहर से शब्द कि गीत ये महाभारत अच्छी नवग्रह ए नवरूप अच्छी कौन सा कहते नवगुंजर 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 केमती कृष्ण माने गप हम नवगुंजर नवगुंजर कौन है ना कृष्ण हठात जाकि राजधानी भितर पशिगले दुष्ट अच्छा राजा पशिगले से खोजिले मो सांग कौटी अच्छी पाइले कहले अर्जुन कौट गला ना अर्जुन एमती गोटे कहानी पढ़ी वनवास जाइए असुविधा पड़क वर्षे काल वनवास जाकि आसवे ना अच्छा अर्जुन जो कमी रही सागे सागे पुणी हेलिकप्टर धरले चलले गला बेलू बाटर कहले कहले अर्जुन को मु देखी से मत चिन्ह पार्छ ना ना कहले या कहीकि 9टा पशु पक्षीर रूप धारण कले गोटे गाय गोड़ हो हाथीर गोटे कौन उटर एमती मयूर गोटे विभिन्न रकम धार कर अर्जुन कौन कर देखिले दूर पचारे सहदेव को आसला पचारे अर्जुन कौटी एड्रेस कौन ना अमुक जगार एमती कर कौन कर बसिक थर बजाऊँ पथर थरटा एमती भल हम ये पहुँचा को सहदेव को आगे थोड़े प्रशंसा कले कृष्ण कहले एक्जाक्टली देखला भाया सब मत कह कौन कौटी कौन कौन होपर पहुँचले अर्जुन एपट सेपट कर कौन कले दौड़ी चलीगले आगे अर्जुन आगे अर्जुन जमा भी चाहिए एक कनसेंट्रेशन अच्छे सर पचे पुणी दौड़ी चली आसिले 4-5 थर कलापर कहले अर्जुन मूलर मुह एपट सेपट करना फटफट फटफट आगे हेले अर्जुन चाहिए देखा कि अद्भुत जीव ये जीव कौटे आसिले हठात मन आसला अर्जुन कृष्ण मत परीक्षा करते रूप धरना तो कहले एत बुल्ली जंगल एमती जीव तो कौट देखनी कहले गोटे मुझे एक्सपेरिमेंट करदेवी कन्फर्मेटरी टेस्ट ना कौन से हम ना मुझे प्रणाम करी आ जीव को जदि से स्टैंडर्ड न हो निजे झस्म हो मो प्रणाम से सही पारनी कृष्ण का प्रणाम सहीवाई दरकार से सही पारनी जदि कृष्ण होते एक्सेप्ट करने या कहीं सी लंब हो पड़गले जेमती लंब हो पड़े कृष्ण आसले कुंडे पकड़े कुंडे पकईकि गोटे कहले बढ़िया जिन से हूँ जे तोरी सकाशे ते मुझे जंत्र करी पृथ्वी किसी काम करी ते जो तोर शक्ति सामर्थ्य को यूज करी काम करी से यूज कर गीतारे गीतारे अर्जुन बिकम्स अर्जुन का रथरे से हेले सारथी ताने अर्जुन को से एक्चुअली निज इच्छा अनुसार परिचालित कर अन्न माने धर्मकर कौन है धर्म निजर राइचियसनेस अटकी जाइए जिते बड़े कहगला जे अश्वत्थामा बध हत बोली कह बोली पाठ पढ़ी ये विश्वास करते मूर्ति पूजा जे गुरु सच्चिदानंद सरस्वती से होती मूर्ति पूजक शालग्राम फालग्राम अच्छा ये अवहेला करी कौन करती ना पूजा गाधे दिखती शालग्राम गाधे पाली पड़े अवहेला करी मूर्ति की शालग्राम को गाधे दिखती चाचा शोधती गुरु आ दिने कौन है बहुत शोधले जमती से उठिक कौन कले ये जो निगंद से कृष्ण मूर्ति के दी जाबड़ा पकेले सेमती पकेले हसी हसिक गुरु आसी कहले जीवंत मन करते बाड़ू कहीं से कहले तोड़ सकाशे आज गोटे गाड़ी चाहिए से तू जब जीवंत मन कर बाड़ू केमती ये भी जोरे हसले गया गुरु शिष्य ठीक है सब ये बहुत ये कर तेणु जिते बड़े गोटे गुरु मिलवा बहुत डिफिकल्ट एवं गुरु जदि गुरु पथ देखे तत्पदं दर्शितं जैन कहते पाद से देखे दिखती एवं बाट देखे दिखती एठी आम शिवनंद जगह आम गुरु होती माँ महाशिवनंद गुरु जो मैंने एंजॉय करेंगे बही पढ़ी लेट देम एंजॉय किसी कहबार नहीं जो मैंने अन्य विषय देखी बही पढ़े लेट देम डू इट जो मैंने पथ खोजुवे आगे माँ निश्चय बाट देखेदेवे कारण माँ मदर इज कंक्रीटली प्रेजेंट एवं से देखे दिज्व जे बाहर जिनस अपेक्षा भीतर जिनसर गुरुत्व केते बेसी अच्छे विशाल गुरुत्व रही जे जार को शोष हो
ଯେ କି ଆତ୍ମ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ତରୁ ଛାୟା ସୁଖ ଯା ନାହିଁ ସେଇ। ଯେ ଖରାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିବ ସେ ଗଛ ଛାଇର ସୁଖ ଯା ବୁଝିପାରିବ। ଯେ ଖୋଜୁଥିବ ଏ ପ୍ରଥମ କ'ଣ କରିବି, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପଛରେ ଯିବା ପାଇଁ, କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ସେତେବେଳେ ମା କଂକ୍ରିଟଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ